Hi everyone. Next we will discuss about enzymes. The term enzyme was first given by Willy Kuhne. The term enzyme was first given by Willy Kuhne. What is the literal meaning of enzyme? En means in, zyme means yeast. Zyme means yeast. In yeast. మొట్టమొదటిసారి ఎంజైమ్ ను ఈస్ట్ సెల్ లో ఐడెంటిఫై చేశారు. The literal meaning of enzyme is in yeast, right? Enzymes are organic catalysts or biocatalysts. They cannot undergo any change during reaction, but they speed up the rate of reactions. They boost up the rate of reactions, right? Buchner isolated the substance from yeast. Which is fermented. It is known as James. Buchner అనే సైంటిస్ట్ ఈస్ట్ సెల్ లో మొట్టమొదటిసారిగా జేమేస్ అనే ఎంజైమ్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు. నెక్స్ట్ జేబి సమ్నర్, he crystallized the an enzyme that is urease from jack bean seeds. జేబి సమ్నర్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ జాక్ బీన్ సీడ్స్ నుంచి జాక్ బీన్, దీని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ కెనవేలియా ఎన్సిఫార్మిస్. ఈ కెనవేలియా ఎన్సిఫార్మిస్ యొక్క సీడ్స్ నుంచి యూరియేజ్ అనే ఎంజైమ్ ని మొట్టమొదటిసారిగా క్రిస్టల్ ఫార్మ్ లో ఐసోలేట్ చేశారు. ఫస్ట్ క్రిస్టలైజ్ చేయబడిన ఎంజైమ్ ఏదంటే యూరియేజ్, రైట్? All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Suppose hemoglobin of protein is only protein. Myoglobin of protein is only protein. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Majority of the enzymes, they made up with proteins. కొన్ని ఎంజైమ్స్ ప్రోటీన్స్ తో మేడప్ అయి ఉండవు. ఎగ్జాంపుల్ రైబోజైమ్, రైబోన్యూక్లియేస్. They made up with RNA. And they show catalytic activity. RNA తో మేడప్ అయి ఉంటాయి కానీ ఎంజైమ్స్ గా యాక్ట్ చేస్తాయి. catalytic యాక్టివిటీని కలిగి ఉంటాయి. అటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏంటంటే రైబోజైమ్, రైబోన్యూక్లియేస్. ఇంపార్టెంట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ we'll be talking about some properties of enzymes. First one, catalytic activity. Catalytic activity means enzymes, they act as organic catalysts. They cannot undergo any change during reaction, but they speed up the rate of reactions. It is known as catalytic activity. Next one, enzyme యొక్క యాక్షన్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే a tunnel made in a mountain. ఒక మౌంటైన్ ఒక చివరి నుంచి రెండవ వైపు వెళ్ళాలంటే చాలా ఎనర్జీ యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా మీరు ఒక టనెల్ ఏర్పాటు చేయగలిగితే, మౌంటైన్ లో ఒక టనెల్ అనేది ఏర్పాటు చేయగలిగితే ట్రైన్ ద్వారా కానీ ఏ రకంగా కానీ స్పీడ్ గా దీన్ని క్రాస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఇది catalytic activity. నెక్స్ట్ వన్, స్పెసిఫిసిటీ. Enzymes are specific. Specific enzymes, they working on specific substrates. Suppose sucrase, they acts on sucrose, right? Maltase, it is working on maltose. Maltase అనేది ఓన్లీ మాల్టోస్ మీద వర్క్ చేస్తుంది, సుక్రోజ్ మీద వర్క్ చేయదు.
it is known as specific. Enzymes are specific. Next one, active in minute quantity. Enzymes, they are active in minute quantity. ఏదైనా ఎంజైమ్ అనేది ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేయాలంటే లార్జ్ స్కేల్ లో అవసరం లేదు, మైన్యూట్ క్వాంటిటీలో ఉండే ఎంజైమ్ అనేది సరిపోతుంది. ద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్స్ to be converted into products by one molecule of enzyme in 1 minute. In 1 minute, it is known as turnover number, TON. The number of substrate molecules to be converted into products by one molecule of enzyme in 1 minute, it is known as turnover number. Highest turnover number కలిగి ఉండే ఎంజైమ్ ఏదంటే కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్. CO2 అనేది వాటర్ తో రియాక్ట్ అయ్యి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. కార్బోనిక్ యాసిడ్, ఈ రియాక్షన్ ఒక ఎంజైమ్ అవసరం, కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్. కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్ అనేది CO2 వాటర్ ని కార్బోనిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. రైట్, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 1 మినిట్ టైంలో ఈ ఎంజైమ్ అనేది ఎన్ని సబ్స్ట్రేట్స్ ని ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ గా మారుస్తుందో ఆ నెంబర్ ఏమంటాం మనం, టర్న్ ఓవర్ నెంబర్ అంటాం. కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ నెంబర్ ఒక సెకండ్ కు 6 మిలియన్ ఉంటుంది. సెకండ్ కు 6 మిలియన్ అంటే మినిట్ కి ఇంటూ 60. ఇది టర్న్ ఓవర్ నెంబర్, కార్బోనిక్ ఎన్హైడ్రేస్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ నెంబర్. రైట్, ఎంజైమ్స్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ మైన్యూట్ క్వాంటిటీ. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, reversibility. Next character, reversibility. Reversibility means enzymes, they promote reactions in forward direction as well as backward direction. Suppose enzymes అనేవి ఏ సబ్స్టెన్స్ ని B గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి, B సబ్స్టెన్స్ మరలా A గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. రివర్సిబుల్ రియాక్షన్, CO2 H2O నుంచి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది, మరలా కార్బోనిక్ యాసిడ్ నుంచి CO2 వాటర్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతాయి. దీని ఏమంటాం మనం, రివర్సిబిలిటీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్ దే ఆర్ రివర్సిబుల్ ఇన్ యాక్షన్. రైట్, బట్టి థెర్మోలయబిలిటీ. Enzymes are heat sensitive. At high temperature they were denatured. At low temperature they are inactive because enzymes are chemically proteins. High temperature వద్ద denature అయిపోతాయి, low temperature వద్ద inactive గా ఉంటాయి because they are chemically proteins. Enzymes are chemically proteins. Next one, sensitivity to pH. Enzymes are sensitive to pH. Most of the enzymes they work effective on neutral pH. 6.8 to 7 pH వద్ద most of the enzyme అనేవి ఎఫిషియెంట్ గా వర్క్ చేస్తాయి. దీన్ని ఏమంటాం మనం, సెన్సిటివిటీ టు pH. రైట్, కొన్ని ఇన్హిబిటర్స్ ఉంటాయి, ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్. Some chemicals they inhibits the enzyme activity, they are called enzyme inhibitors. Some drugs, some insecticides they act like enzyme inhibitors. Some drugs, some inhibitors they act like enzyme inhibitors. Next, enzymes are amphoteric. Amphoteric means they working on acidic medium
and basic medium. Most of the enzymes are proteinaceous. All enzymes are proteinaceous. Their molecular weight ranging from 10,000 to million daltons. They are basically proteins. But ribonuclease, they are RNA based enzymes, right? Next one, types of enzymes. Enzymes are basically two types. Enzymes made up with only protein, they are known as simple enzymes. Enzymes made up with protein and non-protein part, they are holoenzymes or conjugate enzymes. Enzymes made up with holoenzymes or conjugate enzymes. Enzymes made up with protein and non-protein part, they are known as holoenzymes or conjugate enzymes. Holoenzyme lo unde protein part ni apoenzyme antam. The protein part in a holoenzyme, it is known as apoenzyme. The non-protein part in a holoenzyme, it is called cofactors. The cofactors may be organic or inorganic molecule. Cofactors అనేవి different types లో ఉంటాయి. Types of cofactors. First one, prosthetic group. Cofactors are different types. First one, prosthetic group. Prosthetic group is an organic molecule which is tightly bound to the apoenzyme. Prosthetic group is a cofactor, non-protein part, which is tightly bound to the apoenzyme. Tightly bound అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనము దీన్ని సెపరేట్ చేయలేం. అపోఎంజైమ్ నుంచి ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ ని సెపరేట్ చేయలేం. We cannot separate easily, right? ఇటువంటి వాటిని ఏమంటాం మనం? ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ అంటాం. Prosthetic group is an organic molecule which is firmly attached to the, firmly means tightly, firmly attached to the apoenzyme. We cannot separate the prosthetic group from apoenzyme by dialysis. Suppose ఇక్కడ మనకి H2O2 హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ని వాటర్ గాను ఆక్సిజన్ గాను కొన్ని ఎంజైమ్స్ కన్వర్ట్ చేస్తాయి. ఏంటంటే పెరాక్సిడేస్ కెటలేజ్ వంటి ఎంజైమ్లు. ఈ పెరాక్సిడేస్ కెటలేజ్ అనే ఎంజైమ్ లో మనకి హీమ్ అనే గ్రూప్ అన్నది, పెరాక్సిడేస్ కెటలేజ్ ఎంజైమ్ లో హీమ్ అనే గ్రూప్ అన్నది మనకి ఏంటి? ప్రాస్థెటిక్ గ్రూప్ గా ఉంటుంది. This is prosthetic group. Next, second one, coenzyme. What is coenzyme? Coenzyme is an organic molecule which is loosely arranged to the apoenzyme, which is transiently attached to the apoenzyme. Transiently means not permanently, right? Coenzyme is an organic molecule. Which is transiently or loosely attached to the apoenzyme. Loosely attached అయి ఉంటుంది కాబట్టి as any time we can separate the coenzyme from apoenzyme easily by dialysis.
డయాలసిస్ ద్వారా మనం కోఎంజైమ్ ని అపోఎంజైమ్ నుంచి ఈజీగా సెపరేట్ చేయవచ్చు. ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం కోఎంజైమ్ అంటాం. కోఎంజైమ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే NADP కోఎంజైమ్ లో మనకి నియాసిన్ అనే విటమిన్ కోఎంజైమ్ గా ఉంటుంది. NADP లో నియాసిన్ అనే విటమిన్ మనకి కోఎంజైమ్ గా ఉంటుంది. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ కోఫాక్టర్స్ మెటల్ అయాన్స్. Metal ions are inorganic molecules. Some metal ions like magnesium, zinc, they are included. ఇవేంటంటే కొన్ని మెటల్ అయాన్స్ అనేవి అపోఎంజైమ్ తో కోఆర్డినేట్ బాండ్ ని ఫామ్ చేసుకుని ఉంటాయి. ఇటువంటి వాటిని ఏమంటాం మనం మెటల్ అయాన్స్ అంటాం. సపోజ్ జింక్ అనేది కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ అనే ఎంజైమ్ లో మనకేంటంటే మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్ గా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ కోఫాక్టర్స్. ప్రోటీన్ కానిపాటుతోను ఏర్పడి ఉండే ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం హోలో ఎంజైమ్స్ ఆర్ కాంజుగేట్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఎంజైమ్స్ అంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంజైమ్స్ ఆర్ హోలో ఎంజైమ్స్. హోలో ఎంజైమ్ లో ప్రోటీన్ పార్ట్ అపో ఎంజైమ్ అంటాం. నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఏమంటాం మనం కోఫాక్టర్స్ అంటాం. Cofactors again two types, either organic or inorganic. Organic cofactors are two types, prosthetic groups and coenzymes. Inorganic cofactors are metal ions, right? We will be talking about mechanism of enzyme action. Mechanism of enzyme action. Formation of ES complex. ES complex formation. Second one, lowering of activation energy. Lowering of activation energy. ఫస్ట్ వన్ ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ ఏ రకంగా ఫార్మ్ అవుతుంది, ఎంజైమ్ యొక్క యాక్షన్ ఏ రకంగా ఉంటుంది. సపోజ్ ఎంజైమ్లో మనకి కొన్ని, ఇది ఒక ఎంజైమ్ అనుకుంటే ఎంజైమ్లో కొన్ని పాకెట్స్ ఉంటాయి, క్లెఫ్ట్స్. ఎంజైమ్లో ఉండే పాకెట్స్ లేదా క్లెఫ్ట్స్ని యాక్టివ్ సైట్స్ అంటాం. యాక్టివ్ సైట్స్ ఆర్ బైండింగ్ సైట్స్. యాక్టివ్ సైట్స్ అంటాం. ఈ యాక్టివ్ సైట్ వద్ద సబ్స్ట్రేట్ అనేది బైండ్ అవుతుంది. ఈ యాక్టివ్ సైట్ వద్ద మనకి ఏంటి, సబ్స్ట్రేట్ అనేది బైండ్ అవుతుంది. ఇది ఎంజైమ్. ఇది ఎంజైమ్. ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్. ఎంజైమ్ దీని యొక్క యాక్టివ్ సైట్ వద్ద సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అవుతుంది. సబ్స్ట్రేట్ బైండ్ అవడం వల్ల ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్. ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ అనేది టెంపరరీ కాంప్లెక్స్. ఈ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుందంటే సబ్స్ట్రేట్లో మోడిఫికేషన్ తీసుకొస్తుంది. సబ్స్ట్రేట్లో ఉండే కెమికల్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేస్తుంది. సబ్స్ట్రేట్లో ఉండే కెమికల్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేసి మోడిఫికేషన్ తీసుకొస్తుంది. మోడిఫికేషన్ తీసుకురావడం వల్ల సబ్స్ట్రేట్ అనేది ప్రొడక్ట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సబ్స్ట్రేట్ అనేది మనకి ఏంటి, ఒకనొక స్టేజ్లో ప్రొడక్ట్ ఎంజైమ్ ఉంటాయి. దీన్ని ఈపీ కాంప్లెక్స్ అంటాం. ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ ఏంటిది, ఈపీ కాంప్లెక్స్, ఎంజైమ్ ప్రొడక్ట్ కాంప్లెక్స్. ఏం చేస్తుంది ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్ని మోడిఫికేషన్ తీసుకొస్తుంది. సబ్స్ట్రేట్లో ఉండే కెమికల్ బాండ్స్ని డిజాల్వ్ చేస్తుంది. కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ చేసి సబ్స్ట్రేట్ని ప్రొడక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. మోడిఫైడ్ సబ్స్ట్రేట్ని ఏమంటాం మనం, ప్రొడక్ట్ అంటాం. మోడిఫైడ్ సబ్స్ట్రేట్ని ప్రొడక్ట్ అంటాం. దిస్ ఇస్ మోడిఫైడ్ సబ్స్ట్రేట్. దీన్ని ప్రొడక్ట్ అంటాం. ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్ అయ్యాక ఎంజైమ్ అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది. దే రీగైన్ బ్యాక్ అండ్ చూస్ అనదర్ సబ్స్ట్రేట్. ప్రొడక్ట్ సెపరేట్ అయిపోయాక ఎంజైమ్ అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది. సెపరేట్ అయిపోయి వేరే సబ్స్ట్రేట్ని ఎంచుకొని దాన్ని మరలా ప్రొడక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ అనేది టెంపరరీ కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్లో ఉండే కెమికల్ బాండ్స్ని బ్రేక్ చేసి మోడిఫికేషన్ తీసుకొస్తుంది. ఆ మోడిఫైడ్ సబ్స్ట్రేట్ని ఏమంటాం మనం, ప్రొడక్ట్గా పేర్కొంటాం. ఎంజైమ్ యొక్క యాక్షన్స్ని
ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనకి 2 థియరీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ లాక్ అండ్ కీ మోడల్, సెకండ్ వన్ ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ మోడల్, రైట్? టు స్టడీ ES complex 2 models are available. First one, lock and key model. Lock and key model. Lock and key model, it was proposed by Emil Fischer. Emil Fischer. Lock and key model ఏం తెలియజేస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ just like a particular key fixes in a particular lock, right? Just like a particular key fixes in a particular lock, right? Suppose ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక లాక్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఇది ఒక ఎంజైమ్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్. ఇది ఎంజైమ్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్. ఇది సబ్స్ట్రేట్. ఏంటంటే సబ్స్ట్రేట్ అంటే ఏంటి? the sites of substrate they are similar to sites of enzyme. The sites of substrate, it is similar to sites of enzyme. The substrate go and fix at the enzyme active site. The substrate go and fix at the enzyme active site. ఇటువంటి థియరీని ఏమంటాం మనం? లాక్ అండ్ కీ మోడల్ అంటాం. లాక్ అండ్ కీ మోడల్ ప్రకారం ఎంజైమ్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్స్ అన్నవి ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్ కి సిమిలర్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి మనకి ఏంటి? ఎంజైమ్ తో ఈజీగా బైండ్ అవుతుంది. బైండ్ అవడం వల్ల ES కాంప్లెక్స్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. దిస్ థియరీ ఈజ్ నాట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్, లాక్ అండ్ కీ మోడల్. సెకండ్ మోడల్ ఈజ్ ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ మోడల్. Induced fit model, this is a good theory, well explained for the enzyme activity. Induced fit model, it was proposed by D.E. Koshland. Induced fit model ఏం తెలియజేస్తుందంటే మనకి ఎంజైమ్స్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్స్ సబ్స్ట్రేట్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉండవు, రైట్? The sites of substrates are not similar to sites of enzyme. ఇనీషియల్ గా మనకి ఏంటంటే సబ్స్ట్రేట్ యొక్క సైట్స్ అనేవి ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ కి సిమిలర్ గా ఉండవు. కానీ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఎంజైమ్ తో ఎంజైమ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఎంజైమ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎంజైమ్ కు ఉండే యాక్టివ్ సైట్స్ అనేవి సబ్స్ట్రేట్ కు ఉండే సైట్స్ అనుకూలంగా చేంజ్ అవుతాయి. అంటే సబ్స్ట్రేట్ లో ఉండే సైట్స్ కు అనుకూలంగా ఎంజైమ్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్స్ ఏమవుతాయి? మనకి చేంజ్ అవుతాయి. చేంజ్ అయ్యి మనకి ఏంటి? ES కాంప్లెక్స్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఇటువంటి థియరీని ఏమంటాం మనం? ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ థియరీ అంటాం, ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ మోడల్ అంటాం. Ultimately, the sites of substrates and sites of enzymes are similar. Initial గా అయితే సబ్స్ట్రేట్ లో ఉండే సైట్స్ ఎంజైమ్ లో ఉండే సైట్స్ ఈక్వల్ గా ఉండవు, నాట్ సిమిలర్. కానీ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఎంజైమ్ తో అటాచ్ అయినప్పుడు ఎంజైమ్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్స్ అనేవి సబ్స్ట్రేట్ లో ఉండే యాక్టివ్ సైట్స్ కి అనుకూలంగా ఏమవుతాయి? మనకి చేంజ్ అవుతాయి. Ultimately, finally, the sites of substrates they are similar to sites of enzyme. ఇటువంటి థియరీని ఏమంటాం మనం? ఇండ్యూస్డ్ ఫిట్ మోడల్. Induced fit model, it is a good model for explaining enzyme action, right? Next one, lowering activation energy. Lowering activation energy. X-axis में concept of activation energy, y-axis మీద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని తీసుకుంటారు. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని
యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఎనీ మాలిక్యూల్, ఎనీ ఆటమ్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి అవసరమయ్యే ఎనర్జీని ఏమంటాం మనం? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. Each and every molecule required a small amount of energy to be started. It is known as activation energy. ప్రతి మాలిక్యూల్ కానీ అయాన్ కానీ రియాక్ట్ అవ్వడానికి కొంత ఎనర్జీ అవసరం, రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంత ఎనర్జీ అవసరం. ఈ ఎనర్జీ ఏమంటాం మనం? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. సపోజ్ ఎంజైమ్ యొక్క పని ఏంటంటే సబ్స్ట్రేట్ ఏ రకంగా మారుస్తుంది? ప్రొడక్ట్ గా చేంజ్ చేస్తుంది. సబ్స్ట్రేట్ ని ప్రొడక్ట్ గా చేస్తుంది. అది ఇప్పుడు ఎంజైమ్ లేనప్పుడు, ఎంజైమ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎంజైమ్ ఉన్నప్పుడు సబ్స్ట్రేట్ అనేది స్పీడ్ గా ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సబ్స్ట్రేట్ అనేది స్పీడ్ గా ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎంజైమ్ ఉన్నప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఇది. అదే ఎంజైమ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? సబ్స్ట్రేట్ అనేది ప్రొడక్ట్ గా మారుతుంది. కాకపోతే స్లోగా ఏ రకంగా మారుతుంది? ప్రొడక్ట్ గా మారుతుంది. సబ్స్ట్రేట్ అనేది ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎంజైమ్ లేకపోయినా సరే సబ్స్ట్రేట్ అనేది ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏంటి? స్లోగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఎంజైమ్ లేనప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఎంజైమ్ లేనప్పుడు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాం మనం? లోవరింగ్ ఆఫ్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్స్ means the chemicals block the enzyme activity. They are called enzyme inhibitors. Enzyme inhibitors 3 types: competitive inhibitors, non-competitive inhibitors, and feedback inhibition. First one, competitive inhibitors. In competitive inhibitors, these are the substances which are structurally similar to substrate molecules and compete for the active sites. ఇక్కడ కెమికల్స్ అనేవి, ఇన్హిబిటర్స్ అనేవి స్ట్రక్చరల్ గా సబ్స్ట్రేట్ ను పోలి ఉండి ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ని చేరడానికి కాంపిటీషన్ చూపిస్తాయి. ఇటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ మనము కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అని పిలుస్తాం. సపోజ్ ఇది ఒక ఎంజైమ్, ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ కెమికల్ సిమిలర్ సైజులో ఉంటాయి. సబ్స్ట్రేట్ ఇన్హిబిటర్ సేమ్ సైజులో ఉంటాయి. అదే సేమ్ స్ట్రక్చరల్గా సిమిలర్గా ఉంటాయి. స్ట్రక్చరల్గా ఉండి ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ని చేరడానికి కాంపిటీషన్ చూపిస్తాయి. ఇటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ని కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక ఎంజైమ్ ఉంది. ఎంజైమ్ అనేది చాలా యాక్టివ్ సైట్స్ కలిగి ఉంది. ఇక్కడ ఇన్హిబిటర్ సబ్స్ట్రేట్ ఇన్హిబిటర్ అనేవి స్ట్రక్చరల్గా సిమిలర్గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ సపోజ్ రఫ్గా ఒక 100 యాక్టివ్ సైట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఎంజైమ్లో 100 యాక్టివ్ సైట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక 100 సబ్స్ట్రేట్స్, 100 ఇన్హిబిటర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది మనకి? ఫస్ట్ ఇక్కడ యాక్టివ్ సైట్స్ చేరడానికి 50-50 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి చేరితే ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది? సబ్స్ట్రేట్ వచ్చి ఎంజైమ్ రీచ్ అయితే ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది. ఈఎస్ కాంప్లెక్స్ అనేది టెంపరీ కాంప్లెక్స్. ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్లో మోడిఫికేషన్ తీసుకొచ్చి సబ్స్ట్రేట్ని ప్రొడక్ట్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రొడక్ట్ కన్వర్ట్ అయిపోయాక ఎంజైమ్ అనేది సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు 100 సైట్స్లో మనకి 50 సైట్స్ వద్ద మనకి ఏంటంటే సబ్స్ట్రేట్ చేరింది. ఇంకో 50 సైట్స్ వద్ద ఇన్హిబిటర్ చేరింది. ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ అనేది ఈ సైట్ వద్ద ఇన్హిబిటర్ చేరినప్పుడు ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ అనేది పెర్మనెంట్ కాంప్లెక్స్. ఎంజైమ్ అనేది ఇన్హిబిటర్ని ప్రొడక్ట్గా చేంజ్ చేయలేదు, కన్వర్ట్ చేయలేదు. అంటే ఇది కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోతుంది. అంటే 50% సైట్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ స్టెప్లో. ఇక్కడ ఈ 50%లో మనకి ఏమవుతుంది?
ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది. ఎంజైమ్ అనే సబ్స్ట్రేట్ లో మోడిఫికేషన్ తీసుకొచ్చి ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎంజైమ్ సెపరేట్ అయిపోతుంది. మరలా ఈ 50 సైట్స్ కోసం మరలా రెండు కాంపిటీషన్ చూపిస్తాయి, సబ్స్ట్రేట్, ఇన్హిబిటర్. ఈ 50లో 50% అంటే 25% సబ్స్ట్రేట్ రీచ్ అవుతుంది, 25% ఇన్హిబిటర్ చేరుతుంది. ఇన్హిబిటర్ చేరడం వల్ల ఆ 25% కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 25% బ్లాక్ అయిపోతుంది, ఇంకా 25% ఉంటుంది. ఆ 25% లో ఎంజైమ్ అనేది సబ్స్ట్రేట్ ని ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ 25% లో మళ్ళీ 50% ఇన్హిబిటర్ చేరుతుంది, 50% మరలా ఏమవుతుంది, సబ్స్ట్రేట్ చేరుతుంది. ఇలా స్టెప్ ముందుకెళ్లే కొద్ది ప్రొడక్ట్ యొక్క ఈల్డ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి ఇన్హిబిషన్ ఏమంటాం మనం, కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్. ఫస్ట్ స్టెప్ లో 50%, నెక్స్ట్ స్టెప్ లో 50%, ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్ లో దాంట్లో 50, ఆ నెక్స్ట్ లో దాంట్లో 50, ప్రొడక్ట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ ని కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ సక్సినిక్ డిహైడ్రోజనేస్ by melanate. Succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase అనే ఎంజైమ్ క్రెబ్స్ సైకిల్లో ఏం చేస్తుందంటే సక్సినిక్ యాసిడ్ని ఫ్యూమరేట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ సక్సినేట్ అనేది సబ్స్ట్రేట్. సక్సినేట్ ను పోలి ఉండే కెమికల్స్ ఉంటాయి, వీటిని ఏమంటాం మనం, మెలనేట్ అంటాం. ఈ మెలనేట్ అనేది స్ట్రక్చరల్ గా సక్సినేట్ ని స్ట్రక్చర్ లో సిమిలర్ గా ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్ లో సక్సినేట్ ని పోలి ఉండి సక్సినిక్ డిహైడ్రోజనేజ్ ని బైండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ లో 50%, నెక్స్ట్ స్టెప్ లో దాంట్లో 50%, నెక్స్ట్ స్టెప్ లో దాంట్లో 50%, అలాగే మనకేంటి ప్రొడక్ట్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి ఇన్హిబిషన్ ఏమంటాం మనం, కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిషన్ అంటాం. ఎంజైమ్ సబ్స్ట్రేట్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పడితే ఫ్యూమరేట్ ఏర్పడుతుంది. ఎంజైమ్ వద్ద మెలనేట్ చేరిందనుకో, మెలనేట్ చేరితే పెర్మనెంట్ కాంప్లెక్స్ ఏర్పడుతుంది, ఆ ఎంజైమ్ సైట్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. రైట్, ఇటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ ని కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియాలో ఏమవుతుందంటే పారా ఎమినో బెంజోయిక్ యాసిడ్, ప్యాబా అంటాం. ఈ ప్యాబా అనేది ఫోలిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫోలిక్ యాసిడ్ దీన్నే టెరాయిల్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఇది బ్యాక్టీరియాలో రెగ్యులర్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎమినో యాసిడ్ సింథసిస్, డిఎన్ఏ సింథసిస్, ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్. బ్యాక్టీరియాలో ఎమినో యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలన్నా, డిఎన్ఏ సింథసిస్ జరగాలన్నా, ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్ జరగాలన్నా ఈ టెరాయిల్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అనేది ఫార్మ్ అవ్వాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అండ్ రీప్రొడక్షన్. బ్యాక్టీరియాలో పారా ఎమినో బెంజోయిక్ యాసిడ్ అనేది ఒక ఎంజైమ్. ఏంటి ఎంజైమ్ అంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ సింథటేజ్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల ఫోలిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ అండ్ రీప్రొడక్షన్. ఈ పాబాను పోలి ఉండే ఎప్పుడైనా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ వద్ద చేరినప్పుడు డాక్టర్ అనే వాళ్ళు సల్ఫర్ డ్రగ్స్, సల్ఫోనమైడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. ఈ సల్ఫోనమైడ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రక్చరల్లీ రిజంబుల్స్ పాబాను పోలి ఉండి ఏమవుతుంది, ఫోలిక్ యాసిడ్ సింథటేజ్ ని బైండ్ అవుతుంది. బైండ్ అయ్యి ఫస్ట్ స్టెప్ లో 50% ఫోలిక్ యాసిడ్ ప్రొడక్ట్ తగ్గిపోతుంది. సెకండ్ స్టెప్ లో దాంట్లో 50%, థర్డ్ స్టెప్ ముందుకెళ్ళే దాంట్లో 50% ఫోలిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ ఇన్హిబిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ ఏమంటాం మనం, కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ డ్రగ్ ఒకటి ఉంది. యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ డ్రగ్ దీన్ని ఏమంటామంటే మిథోట్రెక్సేట్
ఇది కూడా మనకి దేనికి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటారు, కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకుంటారు. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, non-competitive inhibitors. ఇక్కడ ఇన్హిబిటర్స్ అనేవి డస్ నాట్ రిజంబుల్స్ ది సబ్స్ట్రేట్స్. ఇన్హిబిటర్స్ అనేవి సబ్స్ట్రేట్ ని పోలి ఉండవు. అలాగే ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ వద్ద కాకుండా ఎంజైమ్ యొక్క అదర్ సైట్స్ వద్ద బైండ్ అవుతాయి. ఎంజైమ్ లో అదర్ సైట్స్ ఉంటాయి, వీటిని ఏమంటామంటే ఎల్లోస్టీరిక్ సైట్స్ అంటాం. ఎంజైమ్స్ లో యాక్టివ్ సైట్స్ తో పాటుగా అదర్ సైట్స్ ఉంటాయి, వీటిని ఏమంటాం మనం ఎల్లోస్టీరిక్ సైట్స్ అంటాం. ఈ అదర్ సైట్ వద్ద బైండ్ అయ్యి ఎంజైమ్ యాక్టివిటీని ఇన్హిబిట్ చేస్తే అటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ ని నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. సపోజ్ ఒక ఎంజైమ్ ఇక్కడ ఇదన్నది సబ్స్ట్రేట్ ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ వద్ద చేరుతుంది. కొన్నిసార్లు ఎంజైమ్ లో అదర్ సైట్స్ ఉంటాయి, వీటిని ఏమంటాం మనం ఎల్లోస్టీరిక్ సైట్స్ అంటాం. ఇక్కడ కెమికల్ అన్నది ఇది ఇన్హిబిటర్ డస్ నాట్ రిజంబుల్స్ ది సబ్స్ట్రేట్ ని పోలి ఉండదు. అలాగే ఇది ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ వద్ద కాకుండా వేరే సైట్ వద్ద బైండ్ అవుతుంది. వేరే సైట్ వద్ద బైండ్ అయ్యి ఈ యాక్టివ్ సైట్ ని ఏం చేస్తుంది, బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇది ఒక సినారియో. నెక్స్ట్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్హిబిటర్ ని సపోజ్ ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ఇక్కడ బైండ్ అయినా సరే ఈ కెమికల్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్హిబిటర్ ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎంజైమ్, సబ్స్ట్రేట్, ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ అవుతుంది ఈ టైంలో. ఇటువంటి సందర్భంలో ఏమవుతుంది, ఇన్హిబిటర్ అనేది ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్స్ ని చేంజ్ చేస్తుంది. ఎంజైమ్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్ ని చేంజ్ చేయడం వల్ల ఈ సబ్స్ట్రేట్ అనేది ఇక్కడ ఉండలేదు, బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్ అయింది. ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ కాంప్లెక్స్ అనేది పెర్మనెంట్ కాంప్లెక్స్. ఎంజైమ్ అనేది ఇన్హిబిటర్ ని ప్రొడక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయలేదు. ఇది ఒక సినారియో. ఇటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ ఏమంటాం మనం కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ లో స్టెప్ వైజ్ ప్రొడక్ట్ అనేది తగ్గడం ఉండదు. ఒకేసారి ప్రొడక్ట్ అనేది నో ప్రొడక్ట్, ఎంజైమ్ ఇన్హిబిటర్ నో ప్రొడక్ట్. ఒకేసారి ప్రొడక్ట్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి వాటిని నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ కొన్ని మెటల్ అయాన్స్ కాపర్, మెర్క్యూరీ, సిల్వర్ అనేవి యాక్ట్ చేస్తాయి. సపోజ్ సైనైడ్ అనేది నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ కి ఒక ఎంజైమ్ అవసరం, సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ రెస్పిరేషన్ కి అవసరం. ఇదేం చేస్తుంది, సైనైడ్ అనేది సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ ను బైండ్ అయ్యి నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ గా యాక్ట్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తుంది, సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ యొక్క యాక్టివిటీని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఒకసారి సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఆగిపోవడం వల్ల ఇన్స్టెంట్ డెత్ అనేది కారణం అవుతుంది. సైనైడ్ అనేది సడన్ గా డెత్ కి కారణం అవుతుంది. ఇటువంటి ఇన్హిబిటర్స్ ఏమంటాం మనం నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ఎమినో యాసిడ్ ఉంది, దాని పేరు ఎలనైన్. It acts as non-competitive inhibitors on pyruvate kinase. Pyruvate kinase అనే ఎంజైమ్ మీద నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్ గా యాక్ట్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తుంది, ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఇటువంటి వాటిని నాన్ కాంపిటేటివ్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటాం. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్.
Third type of inhibition, feedback inhibition. Feedback inhibition. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ జనరల్గా మన యొక్క బాడీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది, చైన్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది, హోమియోస్టాటిస్ కంట్రోల్కి ఇది అవసరం. ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ ఏంటంటే డ్యూ టు అక్యూములేషన్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్, accumulation of more number of end products, more number of end products, it will result in stopping of first chemical reaction. ఇది చైన్ రియాక్షన్స్ లో ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఏర్పడిన ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ని స్టాప్ చేస్తాయి. ఎక్కువగా ఏర్పడిన ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ని స్టాప్ చేస్తాయి. సపోజ్ గ్లైకాలసిస్ లో ఏమవుతుందంటే గ్లూకోజ్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి పైరువిక్ యాసిడ్ గా మారుతుంది. గ్లూకోజ్ బ్రేక్ అయ్యి పైరువిక్ యాసిడ్ గా చేంజ్ అవుతుంది గ్లైకాలసిస్. యాక్చువల్లీ గ్లైకాలసిస్ ఇట్ ఈస్ ఏ 10 స్టెప్ ప్రాసెస్. గ్లూకోజ్ నుంచి ఫస్ట్ స్టెప్ లో గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి హెక్సోకైనేజ్ అనే ఎంజైమ్ అవసరం. హెక్సోకైనేజ్, గ్లూకోకైనేజ్, గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ తర్వాత ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. ఈ రకంగా డిఫరెంట్ రియాక్షన్ జరిగి ఫైనల్ గా మనకి ఏం ఫార్మ్ అవుతుంది, 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. చివరిగా మనకి పైరువిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. టోటల్ స్టెప్స్ జరిగి మనకి ఏంటి, 2 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. పైరువిక్ యాసిడ్ సెల్లో అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ పైరువిక్ యాసిడ్ ఏర్పడినప్పుడు, సపోజ్ 100 మాలిక్యూల్స్ ఏర్పడాలి, ఇక్కడ ఒక 115 మాలిక్యూల్స్ ఫార్మ్ అయ్యాయి పైరువిక్ యాసిడ్స్. సెల్లో ఎక్కువగా ఏర్పడిన పైరువిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఉండే ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఉండే హెక్సోకైనేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది, మనకి నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది. దీని మీద వర్క్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తుంది, దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే హెక్సోకైనేజ్ వర్క్ చేయట్లేదో ఫస్ట్ స్టెప్ ఆగిపోతుంది. గ్లూకోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఫార్మేషన్ ఆగిపోతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడైతే ఆగిపోయిందో గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఫార్మ్ ఆగిపోతుంది. దీని నుంచి నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ లో పైరువిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ సింథసిస్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇటువంటి ఇన్హిబిషన్ ఏమంటాం మనం, ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్ అంటాం. ఇది చైన్ రియాక్షన్స్ లో ఉంటుంది. సపోజ్ A to B, B to C, C to D, D to E ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్. ఎక్కువగా ఏర్పడిన ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి, ఎక్కువగా ఏర్పడిన ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్ ని స్టాప్ చేస్తాయి. A to B ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిందో B to C స్టాప్ అవుతుంది, C to D స్టాప్ అవుతుంది, D to ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మేషన్ ఆగిపోతుంది. దీని ఏమంటే ఇటువంటి ఇన్హిబిషన్ ఏమంటాం మనం, ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్హిబిషన్. రైట్. నెక్స్ట్ వన్, factors affecting on enzyme activity. Factors affecting enzyme activity. Different factors enzyme activity ni enzyme యాక్టివిటీ మీద వర్క్ చేస్తాయి. ఏంటంటే అవి ఎంజైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్, సబ్స్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేషన్, ప్రొడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్, టెంపరేచర్, pH అండ్ మెటల్ అయాన్స్. డిఫరెంట్ మెటల్ అయాన్స్ అన్నవి ఈ సిక్స్ కాంపోనెంట్స్ కూడా మనకి ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ ఎంజైమ్ కాన్సన్ట్రేషన్.
right? Enzyme concentration. Enzyme concentration ఏంటంటే if you enzyme concentration increase చేస్తూ enzymes goes on keep going as increasing on enzyme concentration, still substrate concentration is constant, the rate of reaction it is directly proportional to enzyme concentration. Suppose x-axis మీద enzyme concentration తీసుకున్నాం, y-axis మీద velocity తీసుకున్నాం, velocity rate of reaction y-axis మీద తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ ఎంజైమ్ యొక్క కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం, అలాగే సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్. సో కర్వ్ అనేది ఈ రకంగా స్ట్రైట్ కర్వ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్ మీద ఏ రకంగా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ అనేది చూడండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉంటే స్టిల్ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్. ఎంజైమ్ తో పాటుగా సబ్స్ట్రేట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? ఇది ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్. నెక్స్ట్ వన్ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్. Second one, substrate concentration. Substrate concentration ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి x axis మీద సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కీప్ గోయింగ్ అండ్ మనకి ఇంక్రీజింగ్ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్, కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. కీపింగ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఎంజైమ్. ఇక్కడ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ రేట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ తీసుకుంటే కర్వ్ అనేది ఈ రకంగా వస్తుంది. ద వెలాసిటీ కర్వ్ షోస్ లైక్ దిస్, రైట్? ఏంటంటే మనకి సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఎంజైమ్ మాత్రం పెరగట్లేదు. ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్, కీపింగ్ ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎంజైమ్ కాన్సంట్రేషన్ పెంచట్లేదు, ఓన్లీ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ మాత్రమే పెంచుతున్నాం. ఇలా ఉన్నప్పుడు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎంజైమ్, ద కర్వ్ అపియర్స్ లైక్ దిస్. అంటే ఏంటి? at certain particular point the enzyme gets saturated. The enzyme reaches maximum velocity. అంటే ఈ స్టేజ్ లో మనకి ఎంజైమ్ అనేది మాక్సిమం వెలాసిటీ రీచ్ అవుతుంది. దీన్ని విమాక్స్ అంటాం. దీన్ని విమాక్స్. ఇప్పుడు ఎంజైమ్ అనేది మాక్సిమం వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంజైమ్ కుండే మాక్సిమం వెలాసిటీలో హాఫ్ వెలాసిటీ తీసుకున్నప్పుడు, ఎంజైమ్ యొక్క హాఫ్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ ని మైకేలిస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం, దీన్ని కేఎం అంటాం. ఎంజైమ్ అనేది హాఫ్ వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు, ఇది మాక్సిమం వెలాసిటీ. ఎంజైమ్ కి మాక్సిమం వెలాసిటీలో హాఫ్ వెలాసిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ హాఫ్ వెలాసిటీ తీసుకున్నప్పుడు సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ ని కేఎం అంటాం. దీన్ని కేఎం ఈజ్ ఏ సిగ్నేచర్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ ఎంజైమ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్ట్రేట్. Km అంటే ఏంటి? మైకేలిస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. Km is the substrate concentration at which enzyme reaches half of the maximum velocity. ఎంజైమ్ యొక్క వెలాసిటీ హాఫ్ ఆఫ్ ది మాక్సిమం వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ ఏమంటాం మనం? Km అంటాం. Km ఈక్వల్ టు హాఫ్ Vmax అంటాం. ఇక్కడ Km అనేది it is different for different enzymes. Suppose
0.05 millimolar. 0.05 millimolar of particularly glucose substrate. Hexokinase అనేది it reaches its half of the velocity. అంటే ఇక్కడ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్ 0.05 మిల్లీమోలార్ గ్లూకోజ్ ఉన్నప్పుడు హెక్సోకైనేజ్ అనేది హాఫ్ విమాక్స్ ని రీచ్ అవుతుంది. అదే సబ్స్ట్రేట్ గ్లూకోజ్ అనేది 5 మిల్లీమోలార్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ గ్లూకోజ్ ఉన్నప్పుడు గ్లూకోకైనేజ్ అనేది ఇట్ రీచెస్ ఆఫ్ ది మాక్సిమం వెలాసిటీ, హాఫ్ వెలాసిటీని రీచ్ అవుతుంది. అంటే గ్లూకోకైనేజ్ ఇట్ ఈస్ 100 times ఫాస్టర్ దాన్ హెక్సోకైనేజ్. అంటే ఏంటి, బ్లడ్ లో సపోజ్ తక్కువ గ్లూకోజ్ ఉన్నా సరే హెక్సోకైనేజ్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. బ్లడ్ లో ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గ్లూకోకైనేజ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం, కేఎం అంటాం. కేఎం ఈక్వల్ టు హాఫ్ విమాక్స్. దీన్ని మైకేలిస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. ఇది సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సబ్స్ట్రేట్ కాన్సంట్రేషన్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, టెంపరేచర్ ఏ రకంగా వర్క్ చేస్తుంది ఎంజైమ్ పై. జనరల్ గా ఎంజైమ్స్ దే వర్క్ ఎఫిషియెంట్ ఇన్ రూమ్ టెంపరేచర్. 37 degrees వద్ద ఎంజైమ్స్ అనేవి బెటర్ గా వర్క్ చేస్తాయి. 37 degrees వద్ద ఎంజైమ్స్ అనేవి రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద బెటర్ గా వర్క్ చేస్తాయి. అట్ హై టెంపరేచర్ దే ఆర్ డీనాచురేటెడ్ బికాస్ ఎంజైమ్స్ కెమికల్లీ ప్రోటీన్స్. 50 degrees centigrade వద్ద ఏమైపోతాయి, డీనాచురేషన్ చెందుతాయి, డీనాచురేషన్ అయిపోతాయి. ఎందువల్ల అంటే సెకండరీ స్ట్రక్చర్, టెర్షరీ స్ట్రక్చర్, క్వాటర్నరీ స్ట్రక్చర్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ ప్రైమరీ స్ట్రక్చర్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి మనకేంటి, మోర్ దాన్ 50 degrees centigrade వద్ద ఎంజైమ్స్ అనేవి డీనాచురేషన్ అయిపోతాయి. అలాగే లో టెంపరేచర్ దే ఆర్ ఇన్యాక్టివ్. లో టెంపరేచర్ వద్ద ఏ రకంగా ఉంటాయి, ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కర్వ్ తీసుకుంటే టెంపరేచర్, ఎంజైమ్ వెలాసిటీ కర్వ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees, 40 degrees, 50 degrees, 60 degrees ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, 37 degrees వద్ద మనకి ఏంటంటే బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది 37 degrees centigrade వద్ద మనకి ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్, ఇది టెంపరేచర్ కి ఎంజైమ్ యాక్టివిటీకి ఉండే కర్వ్ అనేది బెల్ షేప్ లో ఉంటుంది. రూమ్ టెంపరేచర్ 37 degrees centigrade వద్ద ఎంజైమ్స్ అనేవి ఎఫెక్టివ్ గా వర్క్ చేస్తాయి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ pH. Generally enzymes are sensitivity to pH. Enzymes they work efficiently in 6.8 to 7 pH. న్యూట్రల్ pH వద్ద బెటర్ గా వర్క్ చేస్తాయి. సపోజ్ ఇక్కడ కర్వ్ తీసుకుంటే pH 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇక్కడ వెలాసిటీ తీసుకుంటే కర్వ్ అనేది ఈ రకంగా వస్తుంది. బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ 6.8 to 7 మధ్యలో బెటర్ గా వర్క్ చేస్తాయి అన్నమాట. బెల్ షేప్డ్ కర్వ్ అనేది వస్తుంది pH తీసుకుంటే. కొన్ని ఎంజైమ్స్ మాత్రం ఎసిడిక్ కండిషన్ లో వర్క్ చేస్తాయి. యాసిడ్ ఫాస్ఫేటేస్ ఇదేంటంటే 9 to 10 pH వద్ద బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది. అలాగే ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ ఇది ఆల్కలైన్ pH వద్ద బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది. 3 to 5, 3 to 6 pH వద్ద బెటర్ గా వర్క్ చేస్తుంది ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ అన్నది. ఇది pH కి ఎంజైమ్ యాక్టివిటీకి ఉండే రిలేషన్. రైట్,
Right. Classification of enzymes. International Union of Biochemistry IUB 1964 లో మనకి ఎంజైమ్స్ ని 6 క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేశారు. ఈ క్లాసెస్ ను మరలా సబ్ క్లాసెస్ గా సబ్ క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. మేజర్ క్లాసెస్ ఏంటంటే 6 క్లాసెస్. ఎంజైమ్స్ classifies into 6 classes. First one, oxidoreductases. Oxidoreductases, right? Oxidoreductases means they catalyze the oxidation and reduction between two substrates. ఇటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? oxidoreductases. They brings about the oxidation and reduction between two substrates. Suppose malate. Malate అన్నది NAD తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు oxidoreductases, they are otherwise called dehydrogenases. మాలేట్ అనేది NAD తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ రియాక్షన్ ఒక ఎంజైమ్ అవసరం, మాలేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండు సబ్స్ట్రేట్స్ మధ్య ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ చెందిస్తుంది. మాలేట్ నుంచి H+ ని కోల్పోయేట్ చేస్తుంది, ప్రోటాన్స్ ని కోల్పోయేట్ చేస్తుంది. ఆ కోల్పోయిన ప్రోటాన్స్ ని NAD రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. NAD ప్రోటాన్స్ ని తీసుకొని NADH2 గా చేంజ్ అవుతుంది, NADH+H. మాలేట్ అనేది హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్స్ ని లూజ్ అయ్యి ఆక్సాలో ఎస్టేట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ఆక్సాలో ఎస్టేట్ గా మనకేంటి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? ఆక్సిడోరెడక్టేజెస్. రెండు సబ్స్ట్రేట్స్ మధ్య ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ చెందిస్తుంది. ఒక సబ్స్ట్రేట్ నుంచి ప్రోటాన్స్ కోల్పోయేట్ చేస్తుంది, ఇంకొక సబ్స్ట్రేట్స్ ఏం చేస్తుంది? ప్రోటాన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకునేటట్టు చేస్తుంది. ఇటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? ఆక్సిడోరెడక్టేజెస్. నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్స్ఫరేజెస్. Transferases means they brings about the transfer of different groups other than hydrogen. They are known as transferases. Suppose glucose ఉంది. గ్లూకోజ్ అనేది ATP తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ATP లో 3 ఫాస్ఫేట్స్ ఉంటాయి, అడెనోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఒక ఫాస్ఫరస్ అనేది గ్లూకోజ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఏం ఏర్పడుతుంది? గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది. ATP లో 3 ఫాస్ఫరస్ ఉన్నాయి, ఒక ఫాస్ఫరస్ గ్లూకోజ్ కి వచ్చింది, గ్లూకోజ్ యొక్క 6th పొజిషన్ లో అటాచ్ అయింది. అటాచ్ అవడం వల్ల గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. ATP అనేది ఫాస్ఫరస్ ని కోల్పోయింది కాబట్టి ADP గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఈ రియాక్షన్ కి అవసరమయ్యే ఎంజైమ్ ఏదంటే హెక్సోకైనేస్. It is a transferase. Kinases are transferases. Right? Next one, hydrolases. They catalyze the hydrolysis of substrates in presence of water. They catalyze the hydrolysis of substrates in presence of water. Right? Hydrolases example ఏంటంటే ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ బైఫాస్ఫేట్. ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ అన్నది ఏమవుతుంది? మనకి వాటర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ హైడ్రాలసిస్ చెందుతుంది. హైడ్రాలసిస్ చెంది ఏం ఏర్పడుతుంది? ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది. ఒక ఫాస్ఫరస్ లూజ్ అవుతుంది. ఆ లూజ్ అయిన ఫాస్ఫరస్ ఏంటి? ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫరస్. హైడ్రోలైజెస్ ఎంజైమ్ ఏంటంటే ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బైఫాస్ఫేటేజ్. Phosphatases are hydrolases. Hydrolases means they brings about the hydrolysis of substrates in presence of water.
ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేట్ అనేది వాటర్ సమక్షంలో హైడ్రాలసిస్ చెందిస్తుంది. అటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? ఫాస్ఫటేజెస్ అంటాం. వాటర్ సమక్షంలో సబ్స్ట్రేట్స్ ని హైడ్రాలసిస్ చెందిస్తే అటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? హైడ్రోలైజెస్. ఫాస్ఫటేజెస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హైడ్రోలైజెస్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, లయేజెస్. Fourth class, lyages. Lyages means they catalyze the cleavage of compounds. They brings about the cleavage of compounds. Compounds ni break చేస్తుంది. Suppose fructose 1,6 bisphosphate. Fructose కి ఫస్ట్ పొజిషన్ లో 6th పొజిషన్ లో ఫాస్ఫరస్ ఉంది. ఫ్రక్టోజ్ అనేది 6 కార్బన్ కాంపౌండ్. 6 కార్బన్ కాంపౌండ్. ఈ 6 కార్బన్ కాంపౌండ్ ని ఆల్డోలేజ్ అనే ఎంజైమ్ 2 3 కార్బన్ కాంపౌండ్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఒకటి గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్, సెకండ్ వన్ డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేట్ DHAP. దీనిలో 3 కార్బన్స్ ఉంటాయి, దీనిలో 3 కార్బన్స్ ఉంటాయి. ఒక 6 కార్బన్ కాంపౌండ్ ని 2 3 కార్బన్ కాంపౌండ్స్ గా క్లీవేజ్ చేసింది. బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే ఇటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? లయేజెస్. Lyages means they catalyze the compounds. They catalyze the breakdown చేస్తాయి, రైట్? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఆర్జినోసక్సినిక్ యాసిడ్. ఆర్జినోసక్సినిక్ యాసిడ్ ని ఆర్జినోసక్సినేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఆర్జినిన్ గాను ఫ్యూమరిక్ యాసిడ్ గాను కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆర్జినోసక్సినిక్ యాసిడ్ ని 2 కాంపౌండ్స్ గా బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట, క్లీవేజ్ చేస్తుంది. క్లీవేజ్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? లయేజెస్. They cleavages the substances. Next one, fifth class, enzyme class 5th, isomerases. Isomerases means they catalyze the interconversion of isomers. ఐసోమర్స్ అంటే ఒకే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కలిగి ఉండి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ లో ఉండే వాటిని ఐసోమర్స్ అంటాం. సపోజ్ రైబోజ్ 5 ఫాస్ఫేట్. రైబోజ్ 5 ఫాస్ఫేట్ అనేది రైబోజ్ 5 ఫాస్ఫో ఐసోమరేజ్. రైబోజ్ 5 ఫాస్ఫో ఐసోమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ సమక్షంలో రైబోలోజ్ 5 ఫాస్ఫేట్ గా చేంజ్ అవుతుంది. రైబోలోజ్ 5 ఫాస్ఫేట్ అనేది రైబోలోజ్ 5 ఫాస్ఫేట్ గా చేంజ్ అయితే, ఇంటర్ కన్వర్షన్ అయితే వీటిని ఏమంటాం మనం? ఐసోమరేజెస్, రైట్? లాస్ట్ వన్, లైగేజెస్. దే బ్రింగ్స్ అబౌట్ ది కండెన్సేషన్ ఆఫ్ 2 compounds in presence of ATP. They catalyze the condensation of 2 compounds in presence of ATP. ATP సమక్షంలో 2 కాంపౌండ్స్ ని కండెన్సేషన్ లైగేషన్ చేసే ఎంజైమ్స్ ని ఏమంటాం మనం? లైగేజెస్ అంటాం. సపోజ్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అని ఒక ఎమినో యాసిడ్, ఇది అమ్మోనియాతో రియాక్ట్ అయ్యి ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ATP సమక్షంలో ఈ 2 కాంపౌండ్స్ ని లైగేషన్ చేస్తుంది ఒక ఎంజైమ్. లైగేషన్ చేసి ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? ఒక ఎమైడ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఏంటో ఎమైడ్ అంటే గ్లూటామైన్. గ్లూటామైన్ అనేది ఏంటి? ఎమైడ్, గ్లూటామైన్. ఇటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? లైగేజెస్. ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ATP సమక్షంలో 2 కాంపౌండ్స్ ని ఏం చేస్తుంది? మనకి 2 కాంపౌండ్స్ ని లైగేషన్ చేసే ఎంజైమ్స్ ఏమంటాం మనం? లైగేజెస్. ఇవి ఎంజైమ్స్ ని 6 క్లాసెస్ గా, మేజర్ క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేశారు. ఈ IUB ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ బయోకెమిస్ట్రీ వాళ్ళు ప్రతి ఎంజైమ్ కూడా
ఒక ఎంజైమ్ కమిషన్, ఒక ఎంజైమ్ కోడ్ ని ఏర్పాటు చేశారు. ఎంజైమ్ కోడ్ లో మనకు 4 డిజిట్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphotరాన్స్ఫరేజ్ గ్లూకోజ్ 6-phosphotరాన్స్ఫరేజ్ యొక్క ఎంజైమ్ కోడ్ ఏంటంటే 2712. ఎంజైమ్ కోడ్ ఫస్ట్ డిజిట్ ఇండికేట్స్ ది క్లాస్, సెకండ్ డిజిట్ ఇండికేట్స్ ది సబ్ క్లాస్, థర్డ్ డిజిట్ ఇండికేట్స్ ది sub class, fourth digit indicates the serial number of a enzyme, serial number of a enzyme. ఇంకా ఎంజైమ్స్ ని ఎండో ఎంజైమ్స్, ఎక్సో ఎంజైమ్స్ గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఎండో ఎంజైమ్స్ అంటే సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్, సైట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్, సైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ సేమ్ గా ఉండే ఎంజైమ్ ఏమంటాం మనం? ఎండో ఎంజైమ్స్. ఎండో ఎంజైమ్స్ మీన్స్ site of production, site of action, same, they are known as endo enzymes. Site of production, site of action are difference, they are known as exoenzymes. Enzymes. Site of production, site of action డిఫరెంట్ గా ఉంటే దీని ఏమంటాం మనం? ఎక్సో ఎంజైమ్స్ అంటాం. ఎక్సో ఎంజైమ్స్ జనరల్ గా మనం బ్యాక్టీరియాలోను, ఫంగస్ లోను మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం.